Okay, you look at this notice writing. Okay, I think it is visible. I have made it bigger for you to see. Let me make it a little more smaller. Okay, right. Now, questions are based on writing session, and those questions we know that so far we have practiced how to write a letter or how to write a notice, how to write an article, and how to write advertisement. Now, since you are going to have multiple choice questions, the questions will be set in a different way. So now we already had a paper, pre-board was there. You have done it and you understood the easiness and difficulty out of it. If you just go to this first question here, a notice is, അപ്പോൾ ഒരു നോട്ടീസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. 4 ഓപ്ഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ ഗിവൻ ഹിയർ. എ നോട്ടീസ് ഈസ് എ ലെറ്റർ. ആണോ? ലെറ്റർ ആണോ അത്? നോട്ടീസ് ലെറ്റർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞേ? ഓപ്പൺ ആവുക. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ലാർജ് ഓഡിയൻസ്, എ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ എ പേഴ്സൺ, all of this. Information for large audience. അപ്പം ഈ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ലാർജ് ഓഡിയൻസ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ആൻസർ തരുന്നവര് പെട്ടെന്ന് ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ തരിക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര നോയ്സ് വരും. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ, വെൻ യു ആർ ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദിസ് ആൻസർ, വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ദാറ്റ് എ നോട്ടീസ് ഈസ് എ ലെറ്റർ. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെറ്റർ ഓർ നോട്ട്, യു തിങ്ക്, then you go to the next option, an information for a large audience. You do not know the answer, but even then just read it. A private information for a person, all of this. Now, how you have to rule out the answers over here? If it is written to a private information for a particular person, then we need not to give as a notice. We can write a letter to that person. And again, if it is a letter, the letter is not given in the form of notice. Letter means we are sending to a particular person, isn't it? So this is not the correct answer. This is not the correct answer. When one of this is not correct answer, all of these cannot be correct. So an information for large audience. So notice is written to give information to a large audience. So the correct answer you can find here. This is the correct answer. Now you see, the first thing written in a notice is, so we know the format of a notice, and you have to think what you write in the first, the heading of, the first when you start writing, whether you write the name of the writer. Name of the writer is not written first. We know that we write in the last left side, if you remember. Name of the organization, whether it is written first or second or third. Heading, title, date. So we know the order, isn't it? Our order, ഏതായിരിക്കും correct answer? Heading. Name of the organization. Organization. So we already said that this is not correct. Okay, this is not correct. And somebody said heading. Heading, we know that it comes after the name of the organization and date. First you write the name of the organization, and then you give a date in the left side, then heading or title comes. So name of the organization is the correct one. Let's go to the third question. Which of the following pronouns should be avoided in notice? നമ്മൾ നോട്ടീസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതൊരു പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. നമ്മൾ ഈ താഴെ പറഞ്ഞതിൽ ഏത് പ്രോനൗൺ ആണ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? വി ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് ദിസ് പ്രോനൗൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഇപ്പം മീ ഉണ്ട്, ഐ ഉണ്ട്, മൈ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ്. മീ, ഐ ആൻഡ് മൈ. സോ
I hope that you know what is first person, second person, and third person. Now, the first person, we have I and we. This is singular. Okay. This is plural. Okay. Singular, plural. 1, 2, 3. I have written first person, second person, third person. Here it is I. Here it is we. Okay. Here it is you. Here also it is you. Remember this one, you. Then third person singular എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. He, she, and it. അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പേര്, name. Okay, these are all third person singular. This is name. Okay, and plural it is they. They. So when you are asked that what is first person singular, you have to say it is I. What is first person plural? It is we. Second person singular, ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക, എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. Second person plural and singular both are, we know that it is you. When it is third person plural, it is they. Here singular, he, she, it, and ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര്, നെയിം ആണെങ്കിലും സിംഗുലർ ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് me, my, I. Whether me can be used in notice. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? me നമുക്ക് നോട്ടീസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? No. You cannot use it. So let's rule out this one. Can we use I? I inform you എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ നമ്മൾ നോട്ടീസ് എഴുതുക? I എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമോ? This is also good. So therefore, me and I is not used means definitely this is also not used. So the correct answer is all of this. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന which of the following pronoun should be avoided. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 പ്രോനൗണും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. So all of this is the correct. I hope you are understanding. Okay. Now coming to question number 4. You see, names are written for an event. When you are writing a notice calling for an event, participation in event, അത് ഇവന്റിൽ നമ്മൾ നെയിം എഴുതുവോ, ലോസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എഴുതുവോ, എ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എഴുതുവോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു നോട്ടീസിൻ്റെ അകത്ത് നെയിം അല്ല, ഐ റെഡ് ഇറ്റ് റോങ്ലി. നോട്ടീസസ് ആർ റിട്ടൺ ഫോർ, ഒരു ഇവന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നോട്ടീസ് കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഹലോ, കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇതിന് കൊടുക്കാം. ലോസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് നോട്ടീസ് കൊടുക്കാറില്ലേ? കൊടുക്കാറുണ്ട്. എ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ലേ? അപ്പൊ ഈ 3 എണ്ണത്തിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ? All of this is the correct answer. അപ്പം നമ്മൾ അത് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് we are giving this one. Okay, so all of this way you have to find out the answer. Let's go to number 5.
One of the following is not a part of the notice. ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഒരെണ്ണം നോട്ടീസിന്റെ ഭാഗമല്ല. ഏതാണ് ഭാഗമല്ലാത്തത്? നോട്ടീസിന് ബോഡി ഉണ്ടോ? Yes, sir. Yes, sir. ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ? Yes, sir. Yes, sir. അതിൽ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടോ? ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ No, Ah. sir. ഹൗ ആർ യു ഡിയർ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഹെഡിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം therefore this is the answer. I think you are understanding. മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ പറയണം. ഗ്രീറ്റിംഗ് one of the following is not a part of notice. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഭാഗമായതാണെന്ന് വിചാരിക്കും. But actually what is not the part of notice you have to find out. These three are the part of notice, but this is not the part of notice. So greeting is the answer here. Now let's come to question number 6. The word notice is written in cursive. Cursive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ചരിച്ചെഴുതുന്നതിനെയാണ് cursive writing. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ cursive ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിന്റെ ബുക്കൊക്കെ മേടിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ cursive ആയിട്ട് എഴുതാവോ, ബ്ലോക്ക് ലെറ്ററിൽ എഴുതണോ, കലിയോഗ്രാഫി ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എഴുതണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് ദിസ്? അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് cursive ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ നോട്ടീസ് എങ്ങനെ എഴുതണമെന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബ്ലോക്ക് ലെറ്ററിൽ നോട്ടീസ് എഴുതണമെന്നാണ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ഈ കണ്ടോ, ഇതുണ്ടോ നോട്ടീസ്, ബ്ലോക്ക് ലെറ്ററിൽ എഴുതണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ്. These three are not the answers. Now next, question number 7. The last thing written in a notice is. ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു നോട്ടീസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുക? നെയിം ഓഫ് ദ റൈറ്റർ. നെയിം ഓഫ് ദ റൈറ്റർ ആണോ നമ്മൾ നോട്ടീസിൽ? അതായത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട്, നെയിം ഓഫ് ദ റൈറ്റർ. ചിലർക്ക് തെറ്റ് പറ്റാറുണ്ട്. സം പീപ്പിൾ ആർ മേക്കിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വെൻ ദേ ആർ ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡിങ് എ നോട്ടീസ്. ബിക്കോസ് ഇൻ എ നോട്ടീസ് വെൻ യു റൈറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് 3 things are there, if you remember. അപ്പം ഇവിടെയാണ്, ഇതാണ് നോട്ടീസ്. You see, ഇത് Raj is here and his designation is given last. Signature should come above Raj. അപ്പൊ ഇവിടെ നെയിം ഓഫ് ദ റൈറ്റർ അല്ല, സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദ റൈറ്റർ അല്ല, ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് ദ റൈറ്റർ, അഡ്രസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റർ. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും? അഡ്രസ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതാറില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? ഹലോ, സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ, മനസ്സിലാകാതെ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ. Which among these is not a good place to display a notice? After writing a notice, we write in different places. Okay. Sometimes we circulate that notice and sometimes we display the notice for the public attention. Whether we display the notice in a school bulletin board. School bulletin board notice idarundo? Yes, idarundu. Yes, sir. Okay. Outside auditorium idarundo? Yes. ഉണ്ട്. Yes. Lobbies of residential complexes ഇടാറുണ്ടോ? Yes. ഇടാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പബ്ലിക് പ്ലേസ് ആണ്. പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ എല്ലാം നോട്ടീസ് ഇടാം. പക്ഷെ ഒരു വീട്ടിൽ നമുക്ക് we may have 3, 4, 5 members in a family. When you want to convey a message to somebody, do you write a notice and write in the home? No, sir. അപ്പം അപ്പോൾ our answer here is this one. Okay. Which among these is not പറഞ്ഞോ. പേപ്പറിന്റെ അടി നോട്ടീസ് ഇടല്ലേ? പേപ്പറിന്റെ അടിയില? പേപ്പറിന്റെ ഒപ്പം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ്. നമ്മളൊരു നോട്ടീസ് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിലെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ടീസ് വീട്ടിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുക്കുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വിവേകല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. നമ്മളിപ്പം പേപ്പർ വരുത്തുന്ന സമയത്ത് പേപ്പറിന്റെ ഉള്ളിൽ നോട്ടീസ് വെച്ചിങ്ങോട്ടേക്ക് വിടും. അത് പബ്ലിക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഐഡിയ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വീട്ടിൽ നോട്ടീസ് ഇടുവോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ. ഇൻ എ നോട്ടീസ് ദ നെയിം ഈസ് റിട്ടൺ ആസ്. അപ്പൊ ഒരു നോട്ടീസിൽ നെയിം എങ്ങനെ ആണ് എഴുതുക?
ഇനിഷ്യൽസ് മാത്രമാണ് എഴുതുക. ഫുൾ നെയിം ആണ് only the first name, only the last name. നമ്മളൊരു നോട്ടീസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ രാജ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഇനിഷ്യൽസ്. അപ്പം നമ്മളൊരു നോട്ടീസ് എഴുതിയതിനു ശേഷം അടിയിൽ ഒപ്പിട്ടാൽ മാത്രം മതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ രാജൻ കെ എ എന്ന ഒരു പേരുണ്ടെങ്കിൽ കെ എ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ആർ കെ ജെ എഴുതിയാൽ മതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ only the first name രാജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ only the ലാസ്റ്റ് നെയിം രാജ് കപൂർ ആണെങ്കിൽ കപൂർ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? ഒഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. when it is an official communication you should write ഹലോ Full name. ആൻസർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം. ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക. ലെറ്റ്സ് കം ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. You should write full name. For that purpose, whenever you writing an official, whether it is a notice or if it is a letter, you should always write your full name. When you write a biodata and all that, you should always write your full name. You should not write your pet name or first half or the second half of the name. Now the notice should be written in എത്ര പാരഗ്രാഫിലാണ് നോട്ടീസ് എഴുതേണ്ടത്? ഒരു നോട്ടീസ് ഒരു പാരഗ്രാഫ്, 2 പാരഗ്രാഫ്, 3 പാരഗ്രാഫ്, ആസ് മെനി പാരഗ്രാഫ്സ് ആസ് റിക്വയർഡ്. നോട്ടീസ് നമ്മളൊരു ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആക്കുക അല്ലേ? അപ്പൊ അതിൽ എത്ര പാരഗ്രാഫ് ആണ് വേണ്ടത് പറയാവോ? നോട്ടീസ് നമ്മൾ ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ പാരഗ്രാഫ്. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തോളുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മോഡലൊക്കെ നമ്മൾ when you are looking in the guidebooks and all that, sometimes they might have divided the notice into 2 paragraphs, but you should write only 1 paragraph. Only the division comes when we are just including details in between, like as per the details given below എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് date, venue, time. In that case it is broken, otherwise it is 1 paragraph. So answer to this question is paragraph 1. Now a notice must answer which questions? ഒരു നോട്ടീസ് എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് we should ask some question. What the notice is about, where the event is taking place, or when it will take. More informations are there, how, when, all these questions are there. Okay, പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ 3 എണ്ണം വാട്ട് വേണോ, or we should have where or when, that is a question. എന്താ വേണ്ടത്? What is required? All of this is അപ്പം correct answer. Yes, this is the one. Whose name should be written in the end of the notice? അപ്പം നമ്മൾ നോട്ടീസ് എഴുതി അവസാനം ആരുടെ പേരാണ് എഴുതേണ്ടത്? ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ, ഇൻവൈറ്റീസ്, റിസീവർ, നോബഡീസ്. We cannot write the name of the receiver. ആർക്കാണ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്നത്? നോട്ടീസ് is given to many people, so it is not possible to write the receiver's name. Who all will read the notice, we do not know. Invitees, that is also not possible. Nobody's adum correct alla. Appo definitely authorized person. Who is authorized person? The person who is writing the notice. Okay, that is the authorized person. Now question number 13. Notice should be written inside a box. അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? maybe not, may not be, yes, no. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? യെസ് ആണ്. അതിൽ സംശയമില്ല. എപ്പോഴും നോട്ടീസ് ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. Which among the following is not an element of a notice? നോട്ടീസിൽ അല്ലാത്തത്. Time. We have to mention the time. Time of issue of notice is there. Time of the event is there. Both are there. Now address of the sender. ഇതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ catchy heading, venue. Time വേണം,
ഹെഡിങ് നമുക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. വെനു വേണം, എവിടെ വെച്ചാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഏതാണ് വേണ്ടാത്തത്? Address of the center. അപ്പൊ ഒന്ന് ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഭവം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൂ. നോക്കുക, 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ നോട്ടീസ് 12th February 20. Okay, time change. From the end of August, the fitness center will be closed during the weekends and evenings. That now the school fitness center will change its opening hours at the end of August. ഇത് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന from the end of August, the fitness center will be closed during the weekends and evenings എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പണിംഗ് അവേഴ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ്, ഓപ്പൺ അഗെയിൻ ടു സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ്, ഹാവ് ഷോർട്ടർ ഓപ്പണിംഗ് അവേഴ്സ് അൻറ്റിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ്, ഹാവ് ഷോർട്ടർ ഓപ്പണിംഗ് അവേഴ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ്. അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ്, അൻറ്റിലും അറ്റ് ദ, ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ്? ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ദ എൻഡ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ്. അപ്പം ഓഗസ്റ്റിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോൾ ദ ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ വീക്കെൻഡ്സ് ആൻഡ് ഈവനിങ്സ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ്? ഏതാണെന്ന് നോക്കിയേ. ഇതാണോ? ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പണിംഗ് അവേഴ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് ആണോ? ഓപ്പൺ അഗെയിൻ ദി സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് ആണോ? ഹാവ് ഷോർട്ടർ ഓപ്പണിംഗ് അവേഴ്സ് ആണോ? ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് അവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നോക്കുക, ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇവിടെ പറയുക, നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് എടുക്കുക, ഹാവ് എ ഷോർട്ടർ ഓപ്പണിംഗ് അവേഴ്സ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ്. ഷോർട്ടർ ഓപ്പണിംഗ് അവേഴ്സ്, അതിനെക്കുറിച്ച് അവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നോക്കുക, ഫ്രം ദ എൻഡ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് ദ ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ വിൽ ബി ക്ലോസ് ഡ്യൂറിങ് ദ വീക്കെൻഡ്സ് ആൻഡ് ഈവനിങ്സ്. അപ്പം ഈവനിങ്ങിലും ക്ലോസ് ചെയ്യും, വീക്കെൻഡിലും ക്ലോസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? വായിച്ചു നോക്കിയേ. ഹലോ, again to students at the end of the ഓപ്പൺ അഗെയിൻ ടു സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ്. ഇതാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓപ്പൺ അഗെയിൻ ടു സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ദ എൻഡ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് ദ ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ വീക്കെൻഡ്സ് ആൻഡ് ഈവനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഓപ്പൺ അഗെയിൻ അർത്ഥം വരുന്നുണ്ടോ? എൻഡ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? So change its opening hours at the end of August. ഇവിടെ ഇത് ഒരാൾ ഇത് പറഞ്ഞു, മറ്റൊരാൾ ഇത് പറഞ്ഞു. ഇനി നോക്ക്, ഹാവ് ഷോർട്ടർ ഓപ്പണിംഗ് അവേഴ്സ് അൻറ്റിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ദ എൻഡ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അൻറ്റിൽ എന്നുള്ളത് ഈ വാക്ക് ഇവിടെ വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം, ഇത് വരില്ല. ഓക്കെ, ഹാവ് ഷോർട്ടർ ഓപ്പണിംഗ് അവേഴ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ദ എൻഡ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് ദ ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ വീക്കെൻഡ്സ്. ഫ്രം ദ എൻഡ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് ഹാവ് ഷോർട്ടർ ഓപ്പണിംഗ് അവേഴ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ റൂൾ ഔട്ട്. ഓക്കെ,
ഇതും റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദീസ് 2 ആൻസേഴ്സിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഓപ്പണിംഗ് അഗെയിൻ ദി സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ്. ഇതാണ് ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവരുടെ ഓപ്പണിംഗ് അവേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത്? പറഞ്ഞേ. From the end of August, the fitness center will be closed during the weekends and evenings. അപ്പം ഈ വീക്കെൻഡിലും ഈവനിങ്സും ക്ലോസ് പറഞ്ഞോ. ഓപ്ഷൻ എ. ഓപ്ഷൻ എ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളിത് റീസൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ